In previous session, we have discussed about PWM signal introduction. PWM means pulse width modulation, and another name for PWM is PDM. PWM is also called as pulse duration modulation. Don't confuse for the names. And now in this session we are going to discuss about pulse width modulation generation. Here there is only one generation for pulse width modulation, and before we discussed about pulse amplitude modulation generations. There are three techniques for palm signal, but here only one technique for PWM signal. Now we are going to discuss about this PWM generation, and here we give two inputs for comparator, and the first input is message signal and the next input is sawtooth. Now we discussed about comparator. For comparator, one output and two inputs are there. For first output sign is plus and the next is a negative. E plus is also called as here non-inverting terminal, and this negative is called as inverting terminal. Here we give for non-inverting terminal message signal, and inverting term we give sawtooth wave. And a PWM generator can be designed by using a sawtooth generator and a comparator. ఇక్కడ PWM జనరేటర్ని మనం ఏం యూస్ చేసి జనరేట్ చేస్తామంటే కంపరేటర్ని యూస్ చేస్తాము, సాటూత్ని యూస్ చేస్తాము. అదే రాశాను, డయాగ్రామ్లో కూడా అదే రిప్రజెంట్ చేశాను. ఇక్కడ టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎలాగుంటుంది అంటే సాటూత్ తెలిసిందే. మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ జనరేషన్ అంటే PWM సిగ్నల్. ఇందాక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసాను కదా, దాంట్లోనే మ్యాటర్ రాసా. ఆ డయాగ్రామ్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నేను చదువుతాను, ఈజీగా ఉంటుంది. sawtooth generator generates a sawtooth signal which is used as a sampling signal. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఎండ్కేమో ఇన్పుట్గా మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాము, అండ్ ఇన్వర్టింగ్ ఎండ్కి ఏమి ఇచ్చాము sawtooth జనరేటరే కదా. ఇక్కడ sawtooth జనరేటర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే sawtooth వేవ్ని సిగ్నల్ని జనరేట్ చేయడానికి. sawtooth సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ ఎలా యూస్ అవుతుందంటే శాంప్లింగ్ సిగ్నల్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇంకా ఫస్ట్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఎండ్కి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాము, ఇన్వర్టింగ్ ఎండ్కి sawtooth జనరేటర్ ఇచ్చాము. ఈ రెండు ఇన్పుట్స్గా దేనికి ఇచ్చాము, కంపరేటర్కి ఇచ్చాము. ఇక్కడ కంపరేటర్ ఎందుకంటే కంపరేటర్ అంటే అక్కడే అర్థమైపోతుంది కంపేర్ చేయడానికి అని. The comparator compares the amplitude of the message signal and amplitude of the sampling signal. ఇక్కడ కంపరేటర్ ఎందుకంటే యాంప్లిట్యూడ్స్ని కంపేర్ చేస్తుంది. దేని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్, మనం అక్కడ ఇచ్చిన టూ ఇన్పుట్స్గా ఇచ్చిన టూ సిగ్నల్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్ కంపారిజన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏంటి, మెసేజ్ సిగ్నల్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏంటి, శాంప్లింగ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ శాంప్లింగ్ సిగ్నల్గా ఏమి ఇచ్చాము మనం, sawtooth సిగ్నల్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కంపరేటర్ ఈజ్ హై వెన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద sawtooth వేవ్. మనకి కంపరేటర్కి వన్ అవుట్పుట్, అది హై ఎప్పుడు ఉంటుందంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద sawtooth వేవ్. అండ్ కంపరేటర్ అవుట్పుట్ లో ఎప్పుడు ఉంటుందంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద sawtooth వేవ్. Here we get two outputs of comparator. One output is high, that is VCC, and the next output is low, that is 0. We get a high output when amplitude of message signal is greater than amplitude of sawtooth wave, and we get output is low when amplitude of message signal is less than amplitude of sawtooth wave. Thus, the duration for which the comparator output remains high is directly proportional to the amplitude of the modulating signal. As a result, the comparator output is a PWM signal as shown in figure. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఆఫ్ కంపరేటర్ ఏంటంటే PWM సిగ్నల్.
Here we gave two inputs. One is sawtooth wave and the next one is a message signal. Here PWM output. A practical PWM generator can be designed with the help of 355 timer IC as shown below. ఇదేంటంటే అది ప్రాక్టికల్గా కుదరదు. సో మనం ప్రాక్టికల్గా ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఐసీ 355 యూస్ చేసి చేస్తాము. అదే చూడండి ఇక్కడ, ఇది ప్రాక్టికల్ ఐసీ. దీనికి 3 ట్రిగ్గర్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ ఉంటాయి. బేసికల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఏ మాడ్యులేటింగ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అప్లైడ్ టు ద. దీని గురించి మరీ అంత డీప్గా రాయక్కర్లేదు. మామూలుగా ప్రాక్టికల్గా ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఐసీ 355 యూస్ చేస్తాము. దాని యొక్క డయాగ్రాము ఐసీ 355 ఈజ్ ఆల్సో known as a monostable multivibrator అని రాయండి చాలు. ఇక్కడితో జనరేషన్ ఆఫ్ PWM అయిపోయింది. ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ PWM సిగ్నల్. థ్యాంక్ యూ.